রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালু করা হলেও উত্তরবঙ্গের চা বলায় দুয়ারে রেশন প্রকল্প হয়ে গিয়েছে দুয়ারে স্লিপ প্রকল্প। দুয়ারে রেশন প্রকল্পে চা বলায় গ্রাহকদের চাল আটা মিলছে না, তার বদলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে মিলছে শুধুই টোকেন। রেশন নিতে সে রেশন দোকানেই যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। এমনই দৃশ্য উঠে এলো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বলয় থেকে। আর এর ফলে চা বলয় শ্রমিকদের সুবিধে তো হচ্ছেই না, উল্টে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। আলিপুরদুয়ার জেলার ডিমা চা বাগানে গিয়ে দেখা গেল দুয়ারের রেশন প্রকল্পের রেশন ডিলার রাস্তার মোড়ে বসে জনগণের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচ্ছে এবং তাদের হাতে টোকেন ধরিয়ে দিচ্ছে। আর ওজন মেশিনে এক বস্তা চাল রেখে দিয়েছে দেখানোর জন্য। সেই চাল কম হওয়ায় আবার চালের পরবর্তীতে পাথর ওজন করা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা জানান তারা দুয়ারে রেশন শুনেছেন কিন্তু কোনোদিনও এর সুবিধে পায়নি। তাদেরকে রাস্তার মোড়ে আসতে হয়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে টোকেন বা স্লিপ নিতে হবে, তারপর দোকানে গিয়ে রেশন নিতে হয়। সময় মতো রেশনও মেলে না, রেশন নিতে 3 থেকে 4 বার আসতে হয় তাদের। सुधीर तो दिनेश को बोला यहाँ पे क्या हो रहा है? কতটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टोकन देता है, सिर्फ टोकन? भवन में जाते हैं, भवन पे जाके जोखना पड़ता है। घर घर नहीं मिल रहा है? कितना दिन से प्रॉब्लम है? टाइम नहीं मिलता राशन? राशन टाइम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। यहाँ क्या सिर्फ फिंगर लेके भेज दे रहा है? देखो पीछे देखो दिखाई दिखाई और एक मिलेगा, और एक मिलेगा, चीनी का मिलेगा, ये चावल का दिया है। चीनी का अलग, वो चीनी का मिलेगा। फिंगर देना मतलब तो घर घर मिलना चाहिए। सरकार तो बोलता है द्वारे राशन, घर घर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। घर में नहीं मिलता है। क्या नाम आपका? अच्छा, द्वारे राशन के बारे में पता है आप लोग को? क्या होता है द्वारे घर राशन? में जाके देता है ना। तो आप लोग को मिलता है? ना नहीं मिला है, हाँ? नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला? कभी भी नहीं मिला है। तो अभी कैसे लेना पड़ता है आप लोग को? वही तो अभी टोकन यहाँ पे काट के लेके जाएगा, कल में वहाँ पे धोएगा, लाइन लगना पड़ेगा वहाँ पे भी। एक राशन के लिए कितना दिन लाइन लगाना पड़ता है? जी एक राशन के लिए कितना दिन आना पड़ता है? कितना दिन आना पड़ेगा बोल के, अभी तो इधर का दे रहा है ना, कल तो उधर का देगा टोकन। अच्छा, सिर्फ टोकन फिंगर ले रहा है? सिर्फ टोकन मिलेगा? हाँ घर और जाना पड़ेगा? हाँ, जाने पड़ेगा ना लेने। घर का राशन नहीं मिलता है? हाँ क्या नाम है आपका? क्या नाम? श्याम श्याम क्या? कौन अच्छा, द्वारे नहीं मिलता है सर, हाँ? नहीं मिलता है। 3 दिन 4 दिन यहाँ पर आना पड़ता है लाइन लगने के लिए। तो कोनो दिन जाए नहीं घरे घरे? घर में किसी का घर में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वही जो टोकन देगा तो काल में वहाँ पर राशन जोड़ने जाएगा मैदान का। सरकार तो बोलता है घर का राशन बोलता है, नहीं मिलता है यहाँ, द्वारे राशन यहाँ पर नहीं मिलता है। कभी भी नहीं मिला। नहीं, कब भी जब से यहाँ स्टार्ट हुआ है तब नहीं मिलता है। खाली आपका आना पड़ता है यहाँ पर और चिट्ठा छोड़ा। राशन टाइमली मिलता है? टाइम नहीं कहाँ मिलता है, कितना तारीख है वहाँ पर दे दिया, कभी दे दिया वहाँ पर डिपू वाला मड़वारी का दुकान, यहाँ पर बहुत लेट से मिलता है राशन। तो यहाँ पर वो तब मशीन लेके आया है क्या, क्यों हुआ तब? वो वजन कर रहा है कितना देगा नहीं देगा। वो 22 kg चावल बोलता है, 22 kg वहाँ पर वो दिखाने के लिए सिर्फ? हाँ वो मिलता नहीं है? मिलता है वो दिखाने के लिए लाया ना? खाने के लिए वो, लेकिन वहाँ पर तो नाप के देता है वो। वो क्या फोटो खींचने के लिए? क्या मालूम वही होता है। क्या नाम आपका? रंजित नाइक, कौन बागान? डीमा बागान। এই ডিমা চা বাগানে রেশন বন্টনের দায়িত্বে আছে দিশা স্বনির্ভর দল। তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা জানান অল্প চাল কম হয়েছে, তার বদলে পাথর ওজন করা হচ্ছে। আর এখানে শুধু টোকেন আর রেশন মিলবে রেশন দোকান থেকে। পাথরে কি একটু চাল কম আছে, একটু এখানে রেশন দিচ্ছেন না? না না আজকে দিচ্ছেন না, তাহলে কি করছে তাহলে? একটু কম হয়ে গেছে তো তাই জন্য তা এখন হচ্ছেটা কি এখানে? এখানে কি চলছে? টোকন কাটতেছি। টোকন কাটছেন? দুয়ারে সরকার? হ্যাঁ দুয়ারে রেশন? হ্যাঁ দুয়ারে তো এটা দুয়ারে তো রেশন কই করছে? রেশন দিবে যে কালকে দিবে, আজকে একটু তাহলে এই মেশিনটা কেন রাখছেন এখানে? মেশিনটা কেন রাখছেন? द्वारे राशन माने तो बारी बारीতে রাশন দিবে তো? দুয়ারে রেশন তো বাড়ি বাড়ি রেশন দেবে তো? তা আপনি এখানে মেশিন কেন রাখছেন টোকন দিচ্ছেন যখন? বাড়ি বাড়ি রাশন দিচ্ছেন?
ढूंढो उतना तो एक पाथर उठा घरे घरे तो घर में राशन देना होगा ना। আপনি কি ডিলার ডিলার আপনি কি ডিলার नहीं दिशा নয় দিশা আপনার ডিলার এটা কি নাম দিদি আপনার? কি নাম কি নাম नहीं दिशा तो नहीं दिशा আপনার নাম কি नहीं दिशा करे नहीं दिशा এই বিষয়ে বিজেপি কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা জানান, এই রেশন ডিলারদের মনে কোনো ভয় ডর নেই, কেননা তারা জানে তাদের মাথার ওপর তৃণমূলের হাত আছে, তাই তারা যা ইচ্ছে তাই করছে। কোথাও অনেক জায়গায় অভিযোগ আসছে, শ্রমিকরা বলতেছে তাদের ঘরে রেশন নাই, তাদেরকে 3 বা 4 বার যেতে হচ্ছে রেশন দিতে। কি বলবেন? দেখেন, এই যে তৃণমূলে আমালে কি কি হচ্ছে সেটা তো সব জনগণই দেখতেছে। আর আরো অবাক হওয়া কথা যে দুয়ারে রাশন যে প্রকল্প আছে, সেই প্রকল্পতে দুয়ারে রাশন পৌঁছাচ্ছে না, দুয়ারে স্লিপ পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু রাশন পৌঁছাচ্ছে না। এই যে অবাক হওয়া একটা আরো কথা একটা আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে ডিমা বীজ বিয়েতে লাইনে যেভাবে রাশন হচ্ছে, রাশন চাল নাকি কম পড়ছে, ওখানে পাথর দিয়ে ওখানে মানে একটা ওই কমটা ওটা ফিল আপ করতেছে, মানে পাথর পেয়ে গেছে ওখানে। তো এটা অবাক হওয়া কথা। তো এই যে পুরো গোটা পশ্চিম বাংলায় এইভাবে চলছে, এর আর লোকদের কাছে কোনো কানুনের কোনো ভয় নাই, কোনো ডর নাই, কোনো ভয় নাই লোকের। মানে কানুনের মানে যারা তৃণমূলীদের যাদের উপরে হাত, তারা কোনো ভয় মানে কানুন থেকে ভয় পায় না। তাই আজকে এরা যে মনে আসছে তাই করতেছে। রাশন ঠিক মতন জায়গায় জায়গায় পৌঁছাচ্ছে না। ডিপার্টমেন্ট আছে, ডিপার্টমেন্ট চুপ বসে আছে, কাজ হচ্ছে এটা। দেখেন, সেই জন্যই আমরা বলছি যে এখন এই যে 14-15 বছর আমরা তো তৃণমূলের সরকার দেখেছি, যেহেতু আমরা ভেবেছিলাম যে 2011-তে সরকার আসছে, পরিবর্তন আসছে, ভালো হবে, কিন্তু এটাও সেই বামফ্রন্ট থেকেও আরো ভয়ঙ্কর এই সরকারটা বের হয়েছে। দুর্নীতি কাটমানি, আর এই যে মানে ছোট্ট থেকে বড় মানে কোনো এরকম জায়গায় নাই যে জায়গাতে দুর্নীতি হয় নাই। তাই অনেকবার বলার পরও বিধানসভার অভ্যন্তরে এই কথাগুলো অনেকবারও উঠে, আর সব এই বিষয়ে কালচিনিতে তো আপনারা এর আগেও যে অনেকবার এই রকম কথা উঠেছিল, সুভাষিনীর কথা, মন্ত্রীগারের কথা, তারপরে এই যে কালচিনির যে মেন ডিভিশনের এরকম কথা, এখন যে এটা দেখা যাচ্ছে মানে ঠিক মতন সময়ে মতন লোক জনগণ রাশন পাচ্ছে না, এটাই সবার অভিযোগ আছে। আমরা বলবো যে আপনার মাধ্যমে এটা যে যারা অধিকারী তাদেরকে একটু এটা নিয়ে কনসার্ন হওয়া উচিত। आहे ठीक है যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতা ওমদাস লোহার জানান, বিজেপির কাজ শুধু অভিযোগ করা, ওরা নিজেরা কিছু করে না। আর দুয়ারে রেশন নিয়ে অভিযোগ আমাদের কাছেও আছে, আমরা এই বিষয়ে বলেছি, আশা করছি শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে। সরকারের তো একটা প্রকল্প আছে, দুয়ারে রেশন একটা প্রকল্প আছে, সেই শ্রমিকরা বলছে, লোকরা বলছে সেই প্রকল্প আছে ঠিকই, শুনছে ওরা, কিন্তু তারা এই সুবিধা পাচ্ছে না, ফেসিলিটি পাচ্ছে না। বিজেপির বিরোধীরা বলছে যে ডিলারদের মাথার উপরে তৃণমূলের হাত আছে, এই জন্য ওরা যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে। ওরা তো জায়গা লাগে ওদের বলার জন্য, মানে নিজে কিছু করতে হবে সেটা করে না, খালি লোককে উংলি দেখায়। বাস্তবিক কি আছে, দিদি তো করে দিয়েছেন, দুয়ারে সরকার করে দিয়েছেন, তো দিদি করে দিয়েছেন, তাহলে সঠিক হচ্ছে কি না, সঠিক হচ্ছে কি না সেটা তো দেখা সবারই, পাবলিক আমাদের যতই আছে দলের লোক আছে, পার্টি বিজেপি হোক বা টিএমসি, সবাইকে দেখা উচিত। আমিও মাঝখানে গিয়েছি, কী ব্যাপার, কেন আপনারা বাড়িতে দিতে পারেন না? তো কোনো সময় গাড়ির সমস্যা বলে, কোনো সময় বলে যে মাল সঠিকভাবে আমরা নিতে পারি না, যে জায়গা আমাদের পৌঁছাতে হয় অসুবিধা হয়, গাড়ি করে যাওয়া অসুবিধা হয় বলেন। কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞাসা করেছি যে তোমরা এক জায়গায় এখানে ওই ঢক শক নিয়ে, চাল আটা নিয়ে এখানে ওজন করে এখানে বসতেছো, কারণটা কি? কারণ বললো যে দুয়ারে সরকার দেখাইতে হলে হবে না,
আমরা কিন্তু মানবো না, আমরা কিন্তু এটা নিয়ে কমপ্লেন করবো বলে বলেছি। শীঘ্র ওরা বলেছে যে না আমাদের একটা ট্রান্সপোর্টের সমস্যা আছে, সেটা আমরা সলভ করে দিব বলে 2 দিনের সময় নিয়েছে। এখন 2 দিন ভিতরে আমরা কিন্তু জেলাতে গিয়ে আমরা জানিয়ে দিব পার্টি হিসাবে। মানে এরকম অভিযোগ আপনাদের কাছেও আছে? আছে, আমাদেরও কাছে আছে। আপনারা কি কমপ্লেন করবেন? কমপ্লেন আমরা করেছি অলরেডি করেছি। এই যে সরকারের তো একটা এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার সাংসদ মনোজ টিক্কা জানান, দুয়ারে রেশন মিলছে না, মিলছে শুধু স্লিপ। গোটা উত্তরবঙ্গে এই এক চিত্র। দুয়ারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে স্লিপ দিচ্ছে, তারপর রেশনের জন্য মাসের পর মাস ঘুরতে হচ্ছে শ্রমিকদের। দুয়ারে রেশন প্রকল্প শোনা যায়, আদতে কি আছে, কি মনে করছেন? দেখুন, 2011 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জি সরকার আসার পরে এবং টিএমসি সরকার আসার পরে চা বাগানে যে রেশন পেত শ্রমিকরা, মালিকদের তরফ থেকে সে রেশনটা কিন্তু এই সরকার আসার পরে বন্ধ করে দিয়েছে। এটা আমরা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যে ওনার আশীর্বাদে আজকে চা বাগানের শ্রমিকরা বিনামূল্যে 35 কেজি রেশন পাচ্ছেন। কিন্তু এইখানেও দুর্নীতি। একদিকে মাননীয় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী রেশন দিচ্ছে, অন্যদিকে চা বাগানগুলোতে যে সরকার বলেছিল যে না দুয়ারে রেশন হবে, কিন্তু দুয়ারে রেশন তো নয়। দুয়ারে যে রেশন আসার কথা ছিল সেই রেশনগুলো কিন্তু দুর্নীতি হয়ে অন্য জায়গাতে চলে যাচ্ছে। এইখানে যারা রেশন ডিলাররা আছে তারা থাম নিচ্ছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচ্ছে, স্লিপ দিচ্ছে এক জায়গাতে, কিন্তু রেশন তারা পাচ্ছে না, দুয়ারে পাচ্ছে না। সরকার বলছে দুয়ারে রেশন, কিন্তু দুয়ারে রেশন তো দূরের কথা, দুয়ারে স্লিপটা পাচ্ছে কিন্তু রেশনটা তারা পাচ্ছে না। স্লিপ তাদেরকে দিচ্ছে কিন্তু রেশনের জন্য তাদেরকে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আজকে আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলাতে অনেক চা বাগান আছে, সুভাষিনী থেকে নিয়ে, মালঙ্গি থেকে নিয়ে, ভর্ণবাড়ি থেকে নিয়ে, কালচিনি থেকে নিয়ে সমস্ত চা বাগানে শ্রমিকরা 2-3 মাসের এখনো রেশন পায়নি। সেরকমই আমাদের জলপাইগুড়ি জেলাতে আছে। আমরা বলতে পারি যে পুরো উত্তরবঙ্গ ব্যাপী যে রেশনের দুর্নীতি চলছে, এটা লাগাম ছাড়া দুর্নীতি হচ্ছে এবং এর তদন্ত হওয়া চাই। এর জন্য যারা দায়ী আছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। এর আগে আমি ডিসি, যিনি ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার, একাধিকবার আমি অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু অভিযোগ জানানোর সত্ত্বেও ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার এবং সাব ডিভিশনাল কন্ট্রোলার সেই অসাধু রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। চা বলয়ে কি আহে ঠিকই আছে, চাউল তো কাটা চাউল বুঝবে নি